नमस्कार बंधु माने 27 अगस्ट बुधवार दिन पड़ुअछि श्री गणेश पूजा। तो एही दिन रे आपण जदि दुबघासर किछि खास उपाय करंती तेबे आपण मालामाल होई जिवे। एही उपाय गुड़िक आपण मानंकु धनवान हेबारे साहाय्य निश्चय करिब। एही दुबघास आपणक घर पाखरे किंबा बाड़ी बगीचारे निश्चय देखिबाकु मिलिथाए। एही दुबघास सहित आपण भल भावरे परिचित थिबे। मात्र 99% लोके एही दुबघासर चमत्कारी उपाय विषय जानि नथांती। एही दुबघास टंका को चुंबक परी आकर्षण करिथाए। जेपरी चुंबक लुहा को आकर्षण करे ठीक सही परी भावरे दुबघास मध्य टंका को चुंबक परी आकर्षण करिथाए। जदि आपण एहाकु नेई सठिक भावरे नियम पालन करंती तेबे आपण मानंकु एहार 100% लाभ निश्चित रूपे मिलिब। तेबे दर्शक बंधु आसंतु जानिबा केउ उपाय गुड़िक पालन करिबा द्वारा आमे हमर संचित धन को वृद्धि करि परिबा एवं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करि परिबा। आपण माने जानती जे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हेले आपणक गृहरे कदापि धनर अभाव रहिब नाही। आपणक गृहरे कौनसी समस्या आसीब नाही। दर्शक बंधु अधा अधूरा ज्ञान हित परिवर्ते अहित करिथाए। सेथिपाई सब किछि जानिबा पई एही भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति और श्रद्धार सह जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। बंधुगण आपण माने जानिथिबे जे प्रभु गणेश हेउछंती अग्रपूज्य। प्रत्येक पूजारे आमे प्रथमे गणेश को पूजा करिथाउ। घट रूपरे प्रभु गणेश को पूजा करा जाए एवं प्रभु गणेश पूजारे दुबघासर महत्व अधिक रही थाए। गणेश पूजारे दुबघासर व्यवहार करा जाए कारण एही दुबघास प्रभु गणेशंकर अति प्रिय होई थाए। बंधुगण जदि आपण माने विशेष रूपे बुधवार दिन अर्थात गणेश व्रत दिन किछि कौलिया दुबघास को नहीं गणेश मस्तकरे अर्पण करती तेबे आपणकर अनेक मनस्कामना पूरण होई थाए। एहा सहित आपण मानंकु सुख संपद धन ऐश्वर्य मध्य प्राप्ति होई थाए। आम हिंदू धर्म शास्त्र रे दुबघास को नहीं किछि एपरी कथा कुहा जायछि जहाँकि आम मानंक भली अनेक लोकंकु जणा न थाए। बंधुगण आपण माने अनेक समय रे लक्ष्य करिथिबे जे आपण जेते अधिक टंका रोजगार कले मध्य आपण सेही टंका को संचय करिबारे समर्थ होई पारु नाहंती। सेही टंका गुड़िक आपणकर कोनोसी ना कोनोसी रूपरे खर्च होई जाउछि। तेबे आपण निज टंका को संचय करिबा पई एवं निजर संचित धन को वृद्धि करिबा पई एही दुबघास को नहीं किछि खास उपाय निश्चित करिपारिबे जहाँकि आपणकर 100% लाभ निश्चय प्रदान करिब। तेबे आपण जदि आर्थिक संकटरू मुक्ति पाइबाकू चाहुथांती एवं निजर संचित धनरे वृद्धि करिबाकू चाहुथांती तेबे आपण विशेष रूपरे प्रभु श्री गणेश को दुबघास अर्पण करिबा उचित एवं आपण ताहाकू गणेश चतुर्थी दिन किंबा कोनोसी भी बुधवार दिन किंबा शुक्रवार दिन एही उपायटी पालन करिबे। सेथिपाई आपणकू 55टी दुबघासर आवश्यकता रहिछि। आपण 5-5टी दुबकू गंठी पकाई 11टी गंठी करंतु। एहीपरि भावरे 5-5टी दुबर बिड़ाकू गंठी करी आपण प्रभु श्री गणेश को 11टी दुब गंठी को अर्पण करंतु। एपरि करिबा द्वारा आपणकर आर्थिक संकट दूरे जिवो एवं आपणक निकट को अधिक धन आसीबा सह आपणक संचित धनरे मध्य वृद्धि हेबाकू लागिबो। बंधुगण परिश्रम करिला परे मध्य जदि आपणकू कार्य सफलता मिलु नाही आपणक जीवन रे नाना प्रकार समस्या घेरी रहुछि आपणक घरे कोनोसी सदस्यंक देह सबुबेले खराब रहुछि तेबे एहीपरि जदि अनेक समस्या रे आपण पीड़ित रही थांती तेबे एही दुबघास आपणकर सेही सबु समस्यार
ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦୁବଘାସ ଓ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗାଈ କ୍ଷୀର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ମିଶାଇକି ଏକ ଲେପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଲେପକୁ ନିଜ ମଥାରେ ତିଳକ କରି ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନେକ ସମୟରେ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆମେ ଆମର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଭଲ ପାଇବା ରହିନଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଘଟିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ବୁଧବାର ଦିନ ଗାଈକୁ ଦୁବଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଦାପି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ତଥା 5ଟି, 7ଟି, 11ଟି କିମ୍ବା 21ଟି ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ 7ଟି ବୁଧବାର ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣ ଦୁବଘାସ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନ ଯେମିତି ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇନଥାଏ, ସେଠାରେ କେହି ଯେମିତି ପରିସ୍ରା କରିନଥିବେ କିମ୍ବା ଛେପ ପକାଉନଥିବେ କିମ୍ବା ଜୋତା ଚପଲ ଆଦି ରଖୁନଥିବେ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପୂରାପୂରି ପରିଷ୍କାର ଜାଗାରୁ ଦୁବଘାସ ଆଣି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ କୁଣ୍ଡ ଆଣି ସେଥିରେ ଦୁବଘାସ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଷ୍କାର ଜାଗାରୁ ଦୁବ ଆଣି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦୁବଘାସ ଉଠିଥିବ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଠା ଖାଦ୍ୟ, ମିଠା ଜିନିଷ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଯେତେ ଅଧିକ ମିଠା ଜିନିଷ ଖାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସେତେ ଅଧିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଆପଣ ବୁଧବାର ଦିନ 7ଟି ଦୁବକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଦୁବକୁ ନେଇ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଆପଣ ଓମ୍ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣ 5ଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କନିଅର ଫୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେ ଫୁଲ ଓ ଦୁବକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ମୂଷା ବାହନକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୂଷକରାଜ, ଆପଣ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କହି ଆପଣ ନିଜ ମନସ୍କାମନାକୁ ମୂଷକରାଜ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଲେ ଆପଣ ଆପେ ଆପେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟି ବୁଧବାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ଦୁବଘାସକୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଓ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇବେ, ସେହି ଦୁବଘାସକୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପର୍ସରେ ରଖିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଦୁବଘାସକୁ ସାକ୍ଷାତ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଘାସ ନୁହେଁ। ଏହା ମୂଳରେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଦୁବଘାସକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ମାନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା କିଛି ଦୁବଘାସକୁ ନେଇ କିଛି ଖାସ୍ ଉପାୟ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ପାଳନ କରି
ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖି ଏହି ଦୁବଘାସର ଉପାୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।